Hello viewers, I'm Advocate Sharul Kumar Roy. I'm going to discuss double jeopardy Article 35 clause 2 of the Constitutions of People's Republic of Bangladesh. Double jeopardy, what is double jeopardy? And this topic is very important and sensitive to know about this topic because being lawyer or being advocate practice in criminal side or writ petitions, doing writ petitions or practicing in high court divisions, it is very important part of legal purpose. Number one, double jeopardy Article 35 clause 2 of the constitutional law of Bangladesh. This means actually binding to bring another allegations against the person. The person the person must be acquitted or punished in the same offense, never applicable more than one for the purpose of the offense. Because double jeopardy means it will be applicable. I am going to discuss criminal procedure. And criminal procedure, the Code of the Criminal Procedure 1898 and connected under Section 403 double jeopardy. But find out another section, CPC Res Judicata Section 11, Evidence Act Section 40. But we are going to criminal procedure, discuss going to criminal procedure. Double jeopardy Section 403 of the Code of Criminal Procedure 1898. Number one, American concept of due process against the double jeopardy, because no person shall be prosecuted and punished in the same offense more than one, and not applicable. Talking of double jeopardy, it will be never applicable, not being convicted for the purpose of crime or offense. I request to all my viewers and joining with me, thank you very much, and send me message or doing comments my sound is clear or not, because you stay with me, you have to lose some times with me and watching me and listening me sound being clear. This is my liability, and I will try my best to through by me my sound to you. My viewers requested to me my speech converting in Bangla language. I will try sometimes speak in Bangla. ডাবল জিওপার্ডির যে বিষয়টি বলেছে
সেটা হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি যখন একটি বিষয়ে ফৌজদারি মামলায় তার সাজা হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে ওই বিষয়ের উপর তাকে পুনরায় আবার সাজা দেওয়ার জন্য নতুন করে মামলা করে তাকে সাজার জন্য তার বিরুদ্ধে ওই এলিগেশনটিকে কমপ্লিট করা যাবে না। ধরেন যে একজন চোর, তার সাজা হয়ে গেছে চুরির দায়ে, যেহেতু সে সাজা হয়ে গেছে অথবা সেখান থেকে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকার কারণে there is no sufficient relevant documents submitted before the court, the court can acquit the person or being guilty of the person. None can bring another allegations for the purpose of same offense against the person, because one person doing act by himself with intention or knowledge, it will be liable on behalf of him. But one time trial court can convict this person in the same offense. Basis of the same offense never convict the person again and again. অর্থাৎ আপনি যে অপরাধটি করেছেন, এই অপরাধের কারণে যদি আপনার সাজা হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সেই অপরাধকে নিয়ে পুনরায় আবার সেই বাদীপক্ষ আবার নতুন করে মামলা করতে পারবে না। কারণ একটি বিষয়ে যদি সাজা হয়ে যায় অথবা সেই মামলা থেকে যদি আপনি খালাস হয়ে যান, সেক্ষেত্রে ওই বিষয়ের উপর বারবার মামলা করে আপনাকে সাজা দেওয়া যাবে না। এটি হচ্ছে ডাবল জিওপার্ডি। তো যেহেতু এটি সেন্সিটিভ এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর লয়ার্স, এবং আমি বিশ্বাস করি সব লয়ার্স অথবা বেশিরভাগ আইনজীবীরাই খুব ফিল করেন ইংলিশে পড়তে এবং বুঝতে, এবং বেশিরভাগ যারা ইংলিশ ভার্সনে পড়াশোনা করেছেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অথবা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে, তাদের জন্য এটা আরো সুবিধা হয় যদি ইংলিশে লেকচারটা দেওয়া যেতে পারে। তো যেহেতু আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন, সেক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করব মাঝে মাঝে বাংলায় বলা, তবে ইংলিশটাই ওদের সব থেকে সহজ হয়। কারণ প্রতিটা ইংলিশ সেন্টেন্সের বাংলা করলে এই ইংলিশে যে তাৎপর্য সেটা অনেকটা বিকৃত হয়ে যায়। কারণ এই ইংলিশগুলো যেহেতু ব্রিটিশদের কাছ থেকে নেওয়া বা ইংলিশ ল থেকে নেওয়া বা আমেরিকান ল থেকে নেওয়া, তো সেই থেকে তাদের থটটাকে ইংলিশেই বললে তাহলে সেটা প্রকৃত ভাবমূর্তি বজায় থাকবে। তো এই জন্য আমাকে ইংলিশে লেকচারটা বেশি করে দিতে হয়। এটি লেকচারের একটা স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার জন্য, এবং এই ইংলিশে যদি দেওয়া হয় তাহলে এর মিনিংটা অনেক ভালো থাকে এবং দৃঢ়বদ্ধ হয়। তারপর যারা আমাকে শুনছেন বা দেখছেন, আপনাদের অনুরোধে আমি মাঝে মাঝে ইংলিশকে ইংলিশ ছাড়াও এটাকে আমি শর্টকাটে বাংলায় বলার চেষ্টা করব, যাতে যারা আমাকে শুনছেন আইনজীবী ব্যতীত তাদের জন্য এটা উপকারে আসবে। কারণ এই সংবিধান সম্পর্কে যদি আপনি জানতে না পারেন, তাহলে যদি আপনি এই বাংলাদেশের যে একজন নাগরিক এটা সম্পর্কে
দাবি করা এবং এটা সম্পর্কে অধিকার বিষয়ে দাবি করা এটা আপনার জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে। কারণ যেহেতু আপনি এই সংবিধান সম্পর্কে জানেন না এবং সংবিধানে মৌলিক অধিকার বা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ স্টেট এটা সম্পর্কে যদি আপনার ধারণা না থাকে, সেক্ষেত্রে স্টেট বা সরকার বা রাষ্ট্র আপনাকে কী ধরনের সুযোগ সুবিধা দিবে এই বিষয়গুলোতে যদি আপনি অবগত না থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনি রাষ্ট্র থেকে আপনি এই ধরনের সুযোগ সুবিধা আপনি নিতে পারবেন না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই সংবিধান আমাদের প্রতিটা ব্যক্তির জানা দরকার। কারণ প্রচলিত দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইনে যে ধরনের মামলাগুলো বা অভিযোগগুলো করা যায় না, সেই ক্ষেত্রে এই হাইকোর্ট বিভাগে আমরা রিট পিটিশনস ফাইল করি। রিট পিটিশনসটা হচ্ছে, ধরুন যে কোনো নোটিশ ছাড়াই আপনার কিছু সম্পত্তি, অর্পিত সম্পত্তি চলে গেল, খাস হয়ে গেল, অথচ আপনি দীর্ঘদিন ধরে এই সম্পত্তি ভোগ দখল করে আসছেন, কিন্তু আপনি কিছুদিন আগে বা কয়েক বছর আগে জানতে পারলেন যে আপনার প্রায় 2 বিঘা বা 5 বিঘা সম্পত্তি খাস হয়ে গেছে। তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবেন? আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে যখন কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান করার জন্য যেটা জরুরি হয়ে যায়, এটি রাস্তাঘাট হতে পারে, এয়ারপোর্ট হতে পারে, অথবা সেখানে কোনো সরকারি অফিস হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে সেখানে জমির প্রয়োজন হয় এবং এই সম্পত্তিগুলো যদি থেকে সরকার নেয়, সেই ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিবেন। অর্থাৎ এটার যে আর্থিক মূল্য বা জমির বা সম্পত্তির যে মূল্য, সেটা আপনাকে সরকার প্রদান করবে। যদি প্রদান না করে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি এটি আইনগতভাবে প্রতিকার পেতে পারেন। এটির জন্য হাইকোর্ট ডিভিশনে আপনি রিট ফাইলিং করতে পারেন। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে অনেক ঝামেলা। অনেকে লিজ সম্পত্তি দীর্ঘদিন ধরে লিজ নিয়ে বসবাস করছেন এবং সেটি ভোগ দখলে আছেন, কিন্তু বর্তমানে সে সম্পত্তি আপনি নামজারি বা খাজনা দিতে পারছেন না। সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা ঝামেলা। সেক্ষেত্রেও আপনি কিন্তু হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট ফাইলিং করতে পারেন। তো এই রিট ফাইলিং বা রিট নিয়ে আমরা যখন মামলাগুলো করে থাকি, সেই জন্য এই রিট বিষয়ে আপনার দক্ষতা বাড়ানো বা বুঝতে হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। তাহলে আপনি হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট বিষয়ের উপর ভালো দক্ষ আইনজীবী হবেন। তো আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে এটা শেয়ার করলাম। তাহলে আমরা চলে যাই যে ডাবল জিওপার্ডি। Double jeopardy, Article 35 Clause 2 of the Constitution Law of Bangladesh. It provides that for the purpose of the criminal proceeding and connected under Section 403 of the Code of Criminal Procedure, then it will be applicable. The person convicted or convictions or acquitted or get acquittal or being acquittal before the honorable court, and never the person who are aggrieved and with bad intention for the purpose of the same offense bringing another allegations against the accused or another person or opposite party to harm the defamations or goodwill
and to reduce your value in society, it will be not applicable. This is the double jeopardy, Article 35 plus 2 of the constitutional law. But doctrine of double jeopardy, it will be never applicable without convictions of the person, because double jeopardy rules applicable for convictions or acquittal of the person. Incorporations of the concept in the constitutions make it a fundamental right, taking away the power of parliament to provide to the country, and the prosecution is available only when both the proceedings are criminal proceedings and both prosecutions are for the same offense. Disciplinary proceedings for the same facts on which the previous prosecutions was based is not barred, as the disciplinary proceedings cannot be treated as a prosecutions for criminal offense, and it will be never applicable or to demand to apply the for confiscations of goods or for fine under section 167, the C Custom Act, are not criminal administrative, or department tribunal are not criminal proceedings, because the C Customs Act, there is no this administrative or departmental tribunal are not criminal proceedings, and you cannot demand for applying double jeopardy for the purpose of C Custom Act, because this is not criminal procedure. Join Uttam Kumar Mohanto Uttam and joined Kamal Devnath, my dear brother and my student or member of Sharul Academy, and he is being advocate in this time and always wishes to Kamal Devnath, and he is very nearest to me, and thank you very much. Actually, যারা বার কাউন্সিল পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য স্পেশাল ব্যাচের জন্য প্রস্তুতি চলতেছে, ভর্তি চলছে। বার কাউন্সিল প্রিলি পরীক্ষার জন্য যেহেতু মে মাসের 20 তারিখে পর্যন্ত ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট, জুলাইয়ের শেষে অথবা অগাস্টের ফার্স্ট উইকে পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে 60 ডেজ ম্যারাথন ক্লাস এই 60 দিনের মধ্যেই সরল একাডেমি থেকে একটা স্পেশাল প্যাকেজের আমরা অফার দিয়েছি। যারা কোনো কারণবশত প্রস্তুতি নিতে পারেন নাই অথবা প্রস্তুতি নিয়েও বারবার প্রিলি পরীক্ষা খারাপ হচ্ছেন, আমার দীর্ঘ বিশ্বাস যেভাবে
সরলা একাডেমি থেকে স্টুডেন্টরা বের হচ্ছে, কারণ অলরেডি বার কাউন্সিল থেকে ফার্স্ট ব্যাচ বের হয়ে গেছে খুব সুনামের সহিত, এবং হাইকোর্ট পারমিশন রিটেন পরীক্ষাও ফার্স্ট ব্যাচ বের হয়ে গেছে এই সরলা একাডেমি থেকে। যদি বলা যায় এর আগে থেকেও আমাদের অনেকগুলো স্টুডেন্ট বের হয়েছে, কিন্তু আমি ফার্স্ট ব্যাচ থেকে শুরু করলাম। তো আশা করি এবারে যেগুলো বের হবে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্যাচ। আমরা চাইবো শতভাগ স্টুডেন্ট যেন এখানে বের হয়, এবং তাদের মানসিক অবস্থা বুঝে সেভাবে আমরা বেসিক লেভেলটাকে এই প্রায় 60 ডেজের মধ্যে কভার দিতে সক্ষম হব আশা করি। এবং যারা মনে করছেন যে সনদ আমাকে নিতে হবে, এটি ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ যারা কোর্ট কাছারিতে থাকেন তাদের সংখ্যাটা অনেক বেশি, কিন্তু পাশের হাটটা সে তুলনায় অনেক কম। তো যদি বারবার ফেল করার থেকে প্রথমবারেই ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া, এবং এই সরলা একাডেমিতে যারা ভর্তি হবেন, আমরা বেশি স্টুডেন্ট নিই না, কারণ অল্প সংখ্যক স্টুডেন্টদেরকে আমরা খুব ভালোভাবে পড়ানোর চেষ্টা করি, কারণ আমরা হিসাব করিনি যাতে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি। কারণ এই সরলা একাডেমি একটু নেটের সমস্যা হচ্ছে, তো এই জন্য আমি অনেক দুঃখিত, কারণ নেট বিং স্লো and you have to wait for my lectures and to reconnect with me, and you stay with me and not disconnect your line from me. Thank you very much. And making your preparations, and coming soon bar council pre-exam within July last week or August first week. It will be going on. Date will be fixed, and your basic level is very weak and you have confusion to pass bar council pre-exam. You can confirm our registrations calling me, and you can meet with me directly in High Court divisions. Actually, your basic is very weak and not covered by any purpose YouTube channel or your friends, your colleagues, and doing group study. I hope from my experience, Sharala Academy always 100% support you to pass bar council pre-exam, and Sharala Academy always stay with you with supporting 100% complete and being advocate in your life till Viva Voice, because you trust Sharala Academy, and Sharala Academy have a liability to complete the duty. This is moral duty. যারা এখনো প্রস্তুতি নিতে পারেন নাই, অনেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কর্পোরেট অথবা কোর্ট কাছারিতে আমরা জুনিয়রশিপ করার কারণে প্রস্তুতি নেওয়া হয় না। সেক্ষেত্রে 2 মাস, মে চলছে, জুন জুলাই সব মিলে 3 মাস আছে,
2 মাস সময় যদি আপনি দিতে পারেন সরল্য একাডেমিকে, সরল্য একাডেমি আপনাকে অ্যাডভোকেট বানাতে আশাবাদী। কারণ যারা ফেল করে তারা যে খুব খারাপ স্টুডেন্ট তা কিন্তু না, তারা যে বুঝে না তাও কিন্তু না। যারা খারাপ করেছে, অনেক সময় দেখি যে যারা পাস করেছে তাদের থেকে খারাপ স্টুডেন্ট যারা যারা ফেল করেছে, ফেল করলে তো খারাপ বলি আমরা, তারা বেশি বাস্তবমুখী এবং বুঝে। কিন্তু ফেল করার কারণ হচ্ছে আপনি কম বুঝেন এটার জন্য ফেল করে না, বেশি বুঝেন এটার জন্য ফেল করে না। ফেল করে যে ডিসিপ্লিন, অর্থাৎ আপনাকে কিভাবে ফরম্যাটটা রেডি করতে হবে এবং বার কাউন্সিলের জন্য আপনাকে প্রিলির জন্য কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য যে আত্মবিশ্বাস বা ইনক্রিজ কনফিডেন্স অফ ইউ, এটা বাড়ানোর জন্য মডেল টেস্টগুলো বিভিন্ন ধরনে বিভিন্নভাবে নেওয়া হয়, যেটাকে আমরা শর্ট টেকনিকে আপনার বেসিক ফাউন্ডেশনটা বিং স্ট্রং গাইডেড বাই সরল্য একাডেমি। এবং আজকের লেকচারটি যারা হাইকোর্ট ব্যাচ যারা আমাকে নক করছেন বা যারা অলরেডি এডমিশন নিয়েছেন তাদের জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হাইকোর্ট ডিভিশনে আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন এবং হাইকোর্ট পারমিশনে যখন আপনি পরীক্ষা দিবেন, সেক্ষেত্রে রিট ম্যাটার সম্পর্কে আপনাকে ভালো জানতে হবে এবং এই রিট ম্যাটারগুলো কি এবং কিভাবে আপনি লিখবেন সেটার ফরম্যাট এবং বেসিক লেভেলটার জন্য এই আমার লেকচারগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। তা আমরা যেহেতু হাইকোর্ট লিখিত পরীক্ষার রেজাল্ট হয়ে গেছে, আমার ফার্স্ট ব্যাচের বেশ কয়েকজন স্টুডেন্ট পাস করেছে, তো সেই থেকে হাইকোর্ট ডিভিশনের যে ব্যাচের পাশের হারটাও অনেক ভালো। তো এরপরেও যারা বিভিন্ন সোর্স বা বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে পরীক্ষা দিয়েছেন বা বারবার খারাপ হচ্ছে, দিন যত যাবে তত কঠিন হবে, তত আইনজীবীর সংখ্যা কম নিবে এবং সিলেবাস চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নিই আমরা। হয় এবছর হবে না, সামনের বছর হবে না, পরের বছর হতে পারে, আবার সামনের বছরও হতে পারে। কারণ যে সিলেবাসটি করা হয়েছে এটি অনেক বছরের একটা সিলেবাস। তো বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী এবং বর্তমান পরীক্ষার কম্পিটেন্ট এক্সাম করার ক্ষেত্রে যারা জুরিস রয়েছেন, আশা করি তারা অবশ্যই এটিকে পরিবর্তন করবেন। কারণ সব কিছুই পরিবর্তন হয়, আপনার সিলেবাস এটাও পরিবর্তন হয়ে যাবে। আপনি লিমিটেশন অ্যাক্ট বুঝেন না, এসআর অ্যাক্ট বুঝেন না, সেক্ষেত্রে আপনার সিপিসি বোঝাটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। আবার আপনি পিনাল কোড ভালো বুঝেন না, তাহলে এভিডেন্স অ্যাক্ট আপনার জন্য কঠিন, সিআরপিসি আপনার জন্য কঠিন। আবার আপনি পিনাল কোড এবং এভিডেন্স অ্যাক্ট ভালো বুঝেন, সেক্ষেত্রে সিআরপিসি বুঝেন না, এই জন্য আপনার ক্রিমিনাল সাইডটাতে আপনি উইক হয়ে যাবেন, পাস করার থেকে উইক হয়ে যাবেন। আবার আপনি যদি অ্যাডভোকেট হয়েও যান, সেক্ষেত্রে এই যারা মেধাবী আইনজীবী যারা আসছেন তারা মেধাবী এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে প্র্যাকটিস করছেন তারা আরও মেধাবী। তো এই দুই মেধাবীর মধ্যে নিজেকে এস্টাবলিশ করা এক প্রকার বিশ্ব জয় করা বলা যেতে পারে। তাই অনেকে মনে করেন যে অ্যাডভোকেট হলেই আমি সার্থক, এটা না।
অ্যাডভোকেট হওয়ার আগে মনে হয় যে আমার সনদ হয়ে গেলে আমি বাঁচি এবং কি আমার জীবন সার্থক হয়ে যাবে। যখন আপনি অ্যাডভোকেট হয়ে যাবেন তখন পুরোটাই অন্ধকার দেখবেন। প্রথমত মামলা থাকে না, 2 নাম্বার কিছুদিন পর ইন্ডিভিজুয়াল শুরু করা লাগে, 4 নাম্বার ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস, 5 নাম্বার নিজের চলতে হয়, 6 নাম্বার বিয়ে যারা করেন নাই তাদের জন্য বিয়ে করা, আবার যারা বিয়ে করেছেন তাহলে তো লাইবিলিটি রয়েছে। আবার এরপরেও আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পরিবার, এই যে রিউমার একটা ছড়াবে আপনার বিরুদ্ধে, এটাকে ব্যালেন্স করে চলা অনেক কঠিন হয়ে যায়। তো এই জন্য সময় থাকতে যদি আপনি সচেতন না হন এবং সমস্যাটাকে আপনি যদি সমাধান না করে ফেলেন, তাহলে এই সমস্যা আপনাকে এমনভাবে সমস্যার মধ্যে ঢুকায় সমাধান করে ফেলবে, আপনার অস্তিত্বই থাকবে না। তাই নিজের অস্তিত্বকে বাঁচাতে হলে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই একটা মেন্টর অথবা একটা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হতে হবে। আমরা যেমন একবার অ্যাডভোকেট হয়ে গেলেই মনে করি যে আর পড়া লাগবে না, কিন্তু দেশের বাইরে যতটুকু আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, তারা নিজেদেরকে আপডেট করার জন্য বিভিন্নভাবে ট্রেন আপ হয়। তা আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানকে বা আপনি নিজেকে, যেহেতু আপনি একটা নিজেই প্রতিষ্ঠান, আরও 2-4 জন মানুষকে আপনি সুযোগ করে দিবেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই যারা সদ্য আইনজীবী হয়েছেন তাদের সিনিয়রের সাথে মিনিমাম 5 বছর প্র্যাকটিস করা উচিত, এদিক সেদিক না তাকিয়ে। সিনিয়র কি ড্রাফটটি করছেন, ড্রাফটটি কথায় কোন শব্দগুলো ব্যবহার করছেন এবং এই ড্রাফটটির কোন কথাগুলো দিয়ে সিনিয়র শুনানি করেন এবং সেই কোন শব্দগুলো কোর্ট নেয় এবং কোন শব্দগুলোর কারণে জামিন পায় এবং সিনিয়র কিভাবে ক্লায়েন্টদের ডিল করে এবং ক্লায়েন্টরা কি কথাগুলোর জন্য সিনিয়রকে খুব মূল্যায়ন করে, এই বিষয়গুলো কিন্তু জানার অনেক রয়েছে। তাই আপনি সদ্য আইনজীবী হয়ে হুট করে চেম্বার দিয়ে দেওয়া, ভালো মতো জুনিয়রশিপ না করা, এটা আসলে অনেকটা কঠিন হয়ে যায়। যদিও শুরুতে মনে হবে যে টুকটাক কাজ পাচ্ছেন, এগিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এগিয়ে যাওয়াটা আসলে এগিয়ে যাওয়া না, যুগের সাথে সাথে আপনি পিছনে পড়ে যাওয়া। কারণ আপনি যদি সিনিয়রের সাথে থাকেন, 5 বছর যেটা শিখবেন সেটা একা একা যদি করতে যান, তাহলে আপনার 10 বছর শিখতে লাগবে। কারণ আপনি যখন এককভাবে প্র্যাকটিস করবেন, অনেকে বলছে যে থেকে থেকে শিখা, কিন্তু এমনিতেই আমাদের 30-31 বছর আইনজীবী হতেই লেগে যায়। সেক্ষেত্রে আপনি যদি আরও 10 বছর থেকে থেকে শিখতে চান, তাহলে পরবর্তী জীবনে আপনি প্র্যাকটিস করা না করা একই ব্যাপার। কারণ 45-এর পরে আমরা এমনিতেই আনফিট হতে শুরু করি, 40-এর পরেই আনফিট হতে শুরু করি, কিন্তু আমি 45 ধরে থাকলাম। 45-এর পরে যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন ইন্ডিভিজুয়াল বা 50-এর কাছাকাছি বয়স হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এটা এক প্রকার চ্যালেঞ্জ না, বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ, যেটাকে অতিক্রম করা এক প্রকার অসম্ভব না হলেও অনেক বড় কঠিন কাজ। তাই সদ্য যারা আইনজীবী হয়েছেন, আমার যারা স্টুডেন্ট রয়েছেন বা স্টুডেন্ট না, আমাকে যারা শুনছেন ভিউয়ার্স, তাদের প্রতি অনেক ভাই, লার্নের ফ্রেন্ডস এবং সিস্টার ব্রাদার রয়েছে, তাদের প্রতি এটাই পরামর্শ যে সদ্য আইনজীবী হলে নিজেকে বেশি আবেগপ্রবণ না করে সিনিয়রের সাথে মিনিমাম 5টা বছর প্র্যাকটিস করেন, তারপর ইন্ডিভিজুয়াল হন। কারণ আমি ইন্ডিভিজুয়াল হওয়ার আগে আমি শুনানি করেছিলাম মিনিমাম, আমি টাইম পিটিশনটাকেও ঠিক আমি টাকা দিয়ে মঞ্জুর করাইতাম না।
আমি চেষ্টা করেছিলাম যে টাইম পিটিশনটাও শুনানি করে কোর্টের কাছে একটা মানে অভিজ্ঞতা নেওয়া যায় যে কোর্ট কোন শব্দগুলো আমার নিচ্ছে আবার নিচ্ছে না। তো মোটামুটি প্রায় প্রায় কমপক্ষে হলেও 500 প্লাস শুনানি তো আমি করেছি ইন্ডিভিজুয়াল হওয়ার আগে, এবং যেগুলো চেম্বারে আমি কাজ করেছি সেগুলো প্রতিদিনই অনেকগুলো কাজ থাকতো, প্রায় 10-12টা করে তো মামলা থাকতো মিনিমাম। কষ্ট হয়ে যায় যে জুনিয়র অবস্থায় 3টা কোর্টের শুনানি করা, কষ্ট হলেও আপনাকে মেনে নিতে হবে। এবং এই বয়সে যদি আপনি সিনিয়রিটি ভাব দেখান এবং নিজে ভাব নিয়ে চলেন, তাহলে এই ভাবের কারণে, এই অবহেলার কারণে, অসচেতন হওয়ার কারণে পরবর্তীতে আপনাকে মানে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে হেউ প্রতিপন্ন হতে পারে। কারণ এমন একটা বয়স চলে আসে 30 বছরের পরে যখন আমরা অ্যাডভোকেট হই, তখন কিন্তু এই আর 5-7 বছর চলে গেলেই কিন্তু আর 35 বছর পরে কিন্তু আমরা অনেক শব্দ অনেক কিছু অন্যের কাছে জানতে চাইতে অনেকটা আনইজি ফিল করব। কারণ পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদের সেভাবেই গড়ে মানে আমাদের মানসিক অবস্থাটা সেভাবেই তৈরি হয়ে যায়। তো এই জন্য সময়টাকে অপব্যবহার না করে, অনেকে ভাবছেন যে আমি এবার পরীক্ষা দিব না তো সামনেবার হবে, বা এবার খারাপ করলাম তো সামনেবার হবে, এর জন্য অনেক ক্ষতিগ্রস্ত তারা হয়। যারা অ্যাডভোকেট হয়ে যান, যদি এটা অ্যাডভোকেটশিপ যারা রেগুলার প্র্যাকটিস করার পরেও যদি 35 বছরের পরে অ্যাডভোকেট হয়ে যান, সেক্ষেত্রে আপনার জুনিয়রশিপ করা, বিএ করা, এটা এক প্রকার মানে কঠিন। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটা শেয়ার করছি, কারণ আমি অ্যাডভোকেট হয়েছি 31 বছর বয়সে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি এটুকুই বলবো যে প্রথমবারেই যেন আপনারা অ্যাডভোকেট হয়ে যান, এবং এই অ্যাডভোকেট হয়ে যাওয়া প্রথমবারে যেভাবে ব্রেনটা ফ্রি থাকবে এবং লাইবিলিটি বা ডিমান্ডটা কম থাকবে, কিন্তু আপনি যদি এটা 35 বছরে নিয়ে যান, সেক্ষেত্রে কিন্তু বিয়ের একটা লাইবিলিটি, বিয়ে হয়ে গেলে ফ্যামিলির একটা যে ভরণ পোষণ বা আর্ন করা, আর আইন পেশায় অ্যাডভোকেট হওয়ার পর মিনিমাম অনেকে বলেন 20 ইয়ার্স, তো আমিও মনে করি যে 20 ইয়ার্সের নিচে মনে হয় না যে মানে আপনি 50% অ্যাকোয়ার করতে পারবেন বা অ্যাচিভ করতে পারবেন। আর দিন দিন যেভাবে চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা, আমাদের আইন পেশাতেও প্রতিযোগিতা। আমরা প্রতিযোগিতাটাকে আইন পেশায় হয়তো দেখতে পাই না, কারণ এটা আমাদের দীর্ঘ সময় আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হয়, এই জন্য আমরা দেখতে পাই না। চাকরির বাজারে এই প্রতিযোগিতাকে দেখা যায়, কারণ 30-32 বছরের মধ্যে আপনি যদি অ্যাপ্লাই না করেন বা না হয়ে যান, তাহলে পরবর্তীতে আপনার সুযোগ থাকে না। আর এখানে আমরা একটু সময় পাই, কিন্তু একটু সময়কে যদি আমরা অনেক বেশি সময় করে ফেলি, তাহলে এখানে কিন্তু অ্যাচিভ করা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। কারণ যে জুনিয়র 35 বছরে অ্যাডভোকেট হবেন বা 40 বছরে, আমি কাউকে ছোট করছি না, অনেকে হয়তো পরিস্থিতির শিকার হতে পারেন, সেক্ষেত্রে আলাদা বিষয়। কিন্তু যারা ইয়াং, তারা যদি অবহেলার কারণে বা যারা বেশি করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করে আসছি, তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এমনিতেই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে অনেক খরচ পড়ে যায়। যতদূর একটা মামলা মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির একটা মামলা, এটা নিয়ে রিট হচ্ছে অ্যাপিলেট ডিভিশনে, সেদিন আমি ছিলাম, এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির পক্ষে অ্যাডভোকেট, সিনিয়র অ্যাডভোকেট প্রবীণ নিয়োগী স্যার ছিলেন, সাথে তো অপোজিট পার্টি প্রসিকিউশন ছিলই। তো সেইখান থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে মনে হয় যে খরচটা আসছে, এলিগেশন যেটা আসছিল, প্রায় এলএলবি অনার্স করতে মনে অনেক টাকা চলে যায়। তো যুক্তিটা ছিল সেটা যে এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি এত টাকা কেন নিচ্ছে,
তারা যে ধরনের ফেসিলিটি দেয় সেক্ষেত্রে প্রতিটা স্টুডেন্টের পিছনে প্রায় 1.5 থেকে 2 লক্ষ টাকা প্রতি পার ইয়ার খরচ হয়। কারণ খরচ হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে প্রতিটা রুম, প্রতিটা ক্লাসরুম এবং কি ক্যান্টিন থেকে শুরু করে যে এসি করা এবং ডিজিটাল বোর্ড বা এটাকে অত্যাধুনিক করা এবং স্টুডেন্টদেরকে মানে আপডেট ভার্সনে পড়াশোনা করানো, এটা খরচেরও একটা বিষয় আছে। তো সেই ক্ষেত্রে যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করব, আমাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যেন বারবার আমরা খারাপ না করি। কারণ এমনিতেই পরিবার আমাদের পড়িয়ে যে খরচ হয় তাতে দুশ্চিন্তা না, শুধু আতঙ্কে থাকে। তারপরেও যদি বারবার খারাপ রেজাল্টের পরে 2-4 বারের পরে আপনি পাশ করেন, এটা আসলেই অনেক বেদনাদায়ক হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে আমি যারা আগামীতে পরীক্ষা দিবেন, সিনিয়র থাকতে পারেন, বয়সে জুনিয়র থাকতে পারেন, এটা বিষয় না। অনেকে জব করে এসেও আবার আইনজীবী হওয়ার চিন্তা করেন, এটা হয়তো একটু আলাদা বিষয়, এটা ব্যতিক্রম হতে পারে। কিন্তু রেগুলারের ক্ষেত্রে আমি এটুকু বলবো যে সঠিক সময়ে অ্যাডভোকেট হওয়াটা খুব দরকার। কারণ 35 বছর পরে যদি আপনি অ্যাডভোকেট হন, সেক্ষেত্রে আপনাকে আরও 5 বছর সময় দিতে হবে শুধু শেখার জন্য। সেক্ষেত্রে বয়স 40 বছর। আর 40 বছরের পরে একটা শারীরিক গঠন, মানসিক অবস্থা পুরোটাই পরিবর্তন হয়ে যায়। 30 বছর বয়সে যেহেতু আমি 30-এর আগে জুনিয়রশিপ করতে শুরু করেছি, সেক্ষেত্রে তখন যেভাবে দৌড়াইতাম আমি এখন সেভাবে দৌড়াইতে পারবো না। তো এটাই স্বাভাবিক অবস্থা যে আমরা 40-এর পরে বা 45-এর পরে আমাদের যে পরিবেশ বা পরিস্থিতি, যে খাদ্যাভ্যাস আর যেভাবে আমরা ভেজাল খাবার খাই, সেক্ষেত্রে আমাদের শারীরিক গঠন বা এনার্জি যেটা, এটা অনেকটা কমতে থাকে। তো এই জন্য অবশ্যই যারা আইনজীবী হতে চান দৃঢ়বদ্ধ, তারা আজই শপথ নিয়ে নেন, বা এর আগেও যদি খারাপ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সরল্য একাডেমি আস্থাভাজন একটা জায়গা। এই সরল্য একাডেমিতে আসুন। আমার বিশ্বাস আপনি প্রথমবারেই আপনার সম্মানটুকু রাখতে পারবেন। এবং যারা বিশ্বাস করে এখানে আসছে তারা নিরাশ হয় নাই। এবং এই নতুন ব্যাচ যারা আসছেন বা আরও আসবেন, তারা আমাকে কনফার্ম করতে পারেন। আমি বেশি স্টুডেন্ট নিই না, সীমিত অল্প স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে আমি চেষ্টা করি যে এখানে যেন 95 বা 100% যেন বের হয়। কারণ আমি পড়াইতে খুব পছন্দ করি এবং আমি যা শিখি সেটা আমি শেয়ার করি। এবং এই শেয়ার করার জায়গা, অনেকে বলেছিল যে শেয়ার করার জায়গা আমার ছিল না, এই জন্য আমি সরল্য একাডেমি চালু করলাম। এখানে যারা আসবেন তাদেরকে আমি হাতে নাতে শেখাবো। এবং শুধু এখানে এমসিকিউ পড়াই না, আমি এমসিকিউর সাথে রিটেনের পড়াটা প্রায় 70% কমপ্লিট করে দিই। কারণ পড়াশোনা হচ্ছে আপনার এমসিকিউর মধ্যে যদি রিটেনটা আপনি কমপ্লিট না করতে পারেন, যারা এমসিকিউ পাস করে আবার রিটেনে খারাপ করে, এটাও কিন্তু একটা বিপদ। এখানে খাতাটা কিভাবে আপনি ভাঁজ করবেন, কতটুকু লিখবেন এবং খাতায় মার্জিন টানা যাবে কিনা, এবং একটা পৃষ্ঠা আপনি কত মিনিটে লেখা দরকার, এবং প্রশ্নটি আপনার কতটুকু লেখা দরকার, এবং 2 নাম্বার চেয়েছে না 5 নাম্বার চেয়েছে, 5 নাম্বারের জন্য কতটুকু লিখবেন, 2 নাম্বারের জন্য কতটুকু লিখবেন, এবং অনেক প্রশ্নের লেস আবার থাকে, এক্সট্রা আবার থাকে, সেগুলো আবার যুক্ত কিভাবে আপনি করবেন, সেটা কমন না আসলে কি সেন্সে আপনি লিখবেন, এই বিষয়গুলো এই সরল্য একাডেমিতে আমরা শিখাই। আমরা চাচ্ছি যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক স্টুডেন্ট বের হয়, আমার এই একাডেমি থেকে অনেক স্টুডেন্ট বের হোক, আমি এটা চাই। এবং যারা বের হচ্ছে
তারা অবশ্যই ভালো করছে, আগামীতেও করবে, এবং বের হওয়ার পরও সরল একাডেমি তাদের পাশে থাকে যে কোনো মামলা বিষয়ে। অনেক স্টুডেন্ট আমার রয়েছে, হাইকোর্ট ডিভিশনে আমার প্রচুর মামলা দিচ্ছেন, তাদের প্রতি আমার অনেক কৃতজ্ঞতা। নাম বলবো না, অনেকে হয়তো আবার মন খারাপ করবে, সবকিছু ওপেন করা ঠিক হবে না আমার। তো আমাকে যে বিশ্বাস করে দিচ্ছেন, এটা আমার জন্য বড় পাওয়া। এবং যারা সরল একাডেমিতে আসেন তারা নিরাশ হন না, তাদের যে বিশ্বাসটা সেটা রাখার জন্য আমি সর্বদা চেষ্টা করি যাতে এই বিশ্বাসটা আমি তা রাখতে পারি। আমরা আজকে চাইছিলাম যে সংবিধান নিয়ে আলোচনা করতে, তো এক ভাই আমাকে বলেছেন যে দাদাই বলেছেন যে বাংলায় বললে ভালো হইতো। তো বাংলা বলতে গিয়ে আবার এই লেকচার থেকে আমি দূরে চলে আসলাম। তো আজকে তাহলে আমরা ওই বার কাউন্সিল প্রিলি পরীক্ষায় খারাপ হওয়ার কিছু কারণ হচ্ছে, প্রথমত পড়ার ধরনগুলো বুঝতে হবে। অনেকে বেয়ার অ্যাক্টগুলো পড়ে, অনেকে আবার গাইড পড়ে, অনেকে আবার কনফিউশনে থাকে যে বেয়ার অ্যাক্ট পড়বো না গাইড পড়বো না মডেল টেস্ট পড়বো না পরীক্ষা দিব না পরীক্ষা দিব না, না গ্রুপ স্টাডি করবো। এই যে কনফিউশন, এই কনফিউশনের মধ্যে থাকলে এভাবে করে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট খারাপ করে। আবার অনেকে ভালো পারেও আবার খারাপ করে। খারাপটা কেন করে? কারণ একবার যদি কনফিডেন্ট লেভেল আপনার যদি পড়ে যায়, কমে যায়, সেক্ষেত্রে এটাকে গ্রো করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। বার কাউন্সিল প্রি পরীক্ষায় খারাপ হওয়ার কিছু কারণ, প্রথমত শর্ট নোট, একটা শর্ট নোট করে তাকে 80 থেকে 85 এই ধরনের মার্কিংয়ের জন্য তাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে যখন 80 তার কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন 90-র উপরে তাকে টার্গেট রাখতে হবে যে 90 আমাকে কমন ফেলতে হবে, যে আমি 80 পাইলে পাস। 3 নম্বর হচ্ছে যে মডেল টেস্ট তাকে প্রচুর দিতে হবে এবং প্রতিটা মডেল টেস্ট তাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে এবং সেই মেন্টরের কাছ থেকে অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে যে কোন কোন কোশ্চেনগুলো আমি মিস্টেক হয়েছে, কেন হয়েছে। 3 নম্বর হচ্ছে যে টাইম ম্যানেজমেন্ট, এবং সে টাইম ম্যানেজমেন্ট অনুসারে থটটাকে সে ধরতে পারে না। বলেছে যে ডাবল জিওপার্ডি ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে কোন আইনের কত ধারায় বলা আছে, সেখানে আবার আপনাকে এমসিকিউ মাল্টিপল চয়েস দিয়ে দিবে। এখানে বলেই দিয়েছে যে ডাবল জিওপার্ডি বা একই বিষয় নিয়ে বাড়িত কোনো বিষয় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে, তাহলে অবশ্যই আপনাকে যেতে হবে সিআরপিসির সেকশন 403-তে। যদি বলে দেয় যে ডাবল জিওপার্ডির মতো সিভিল মামলার ক্ষেত্রে কোন আইনে কত ধারায় উল্লেখ আছে, তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে সিপিসি 11 রেস জুডিকাটা। তো এই যে কথাগুলো, প্রশ্নগুলো এমসিকিউর ক্ষেত্রে যে আসে, আমরা কনফিউশনে পড়ে যাই। ডাবল জিওপার্ডি এখানে বলছে, ডাবল জিওপার্ডি ওখানে বলছে, আর মানে দিলাম 403 গেল। আবার বলছে যে এ বিয়ের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আদালতকে বলে যে বি তার আত্মীয় মারা গেছে। তো বি মারা গেছে কি মারা গেছে না এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব বার্ডেন অফ প্রুফ 101, কারণ সে কিন্তু বলতেছে যে বি মারা গেছে। তাহলে মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি প্রমাণ করার দায়িত্ব কার? এর। তাহলে সেকশন 101 এভিডেন্স অ্যাক্ট 72 পড়েন, মেন্টরের কাছে এটা অ্যানালাইসিস করে নেন। আবার
যদি বার্ডেন অফ প্রুফ নিয়ে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সেকশন থাকে, সেগুলো আবার পড়েন কিভাবে লেখা যেতে পারে। আবার ওরাল এভিডেন্স কি, ডকুমেন্টারি এভিডেন্স কি, প্রিজাম্পশনস, প্রুফ, ডিসপ্রিউট, মড প্রুফটা কি, কখন অ্যাপ্লাই করা যায় মামলার ক্ষেত্রে। একটা উদাহরণ দিল, নেটের একটু কানেক্ট স্লো হয়ে যাচ্ছে, তো এই জন্য আমি দুঃখিত। তাহলে এই যে আপনাকে যে কানেক্ট করার যে সুযোগগুলো করে দিচ্ছে, এই সুযোগগুলো আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। তো আমরা চেষ্টা করি স্টুডেন্টদেরকে তার বেসিক লেভেলটা, অনেকে এভিডেন্স অ্যাক্টে দুর্বল, অনেকে সিপিসিতে দুর্বল, অনেকের সিপিসি দেখলে তো আবার জ্বর চলে আসে। তো সিপিসি জ্বর যেন না আসে, সেই জ্বর না আসার কারণে যে এই আমাদের সরল একাডেমি আগে থেকেই নাপা এক্সট্রা রেখে দেয়। তো এই জন্য যারা খুব দুর্বল মনে করেন যে বারবার ফেল হচ্ছে, তারা আমাদের যদি এই সরল একাডেমি যদি 60 ডেজ দেয় মনোযোগ সহকারে, আমার বিশ্বাস প্রথমবারই তার সম্মানটুকু সে রাখতে পারবে। তো যারা এই লাইভটি শুনছেন, আমরা বার কাউন্সিল এমসিকিউ যে বা প্রিলি ব্যাচের ভর্তি চলছে, রিটেনেরও ভর্তি চলছে, তার সাথে হাইকোর্ট ডিভিশনের যে ব্যাচ সেটারও ভর্তি চলছে। যারা হাইকোর্ট ডিভিশন পরীক্ষায় বারবার খারাপ করতেছেন, হাইকোর্ট ডিভিশনের পরীক্ষায় খারাপ হওয়ার কারণটা হচ্ছে যে প্রথমত খাতাটা ভাঁজ করতে পারে না। 2 নম্বর হচ্ছে অনেকে মনে করে যে হাইকোর্ট ডিভিশন পরীক্ষা দিলেই পাস করে ফেলবে, কারণ হাইকোর্ট ডিভিশনের যে সিলেবাসটা এটা পুরাটাই সৃজনশীল হয়। 2022 সালের পর থেকে সৃজনশীল, এর আগে থেকে প্রিভিয়াস কোশ্চেনগুলো রিপিট হতো, নাম টামগুলো চেঞ্জ করে দিয়ে শুধু ওইটাই বসাই দিত। কিন্তু 22 সালের পর থেকে এমন ক্রিয়েটিভ হইতে শুরু করছে, ভালো মতো না পারলে সেখানে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। আর অনেকে আবার শুরু থেকেই এত আত্মবিশ্বাসের সাথে লেখে, তার সব কমন, পরে আসে দেখতেছিস তার একটাও হয় নাই, বা রেজাল্টের দিন তার রেজাল্ট হয়। তো এই বিষয়গুলো করা যাবে না। আপনার জীবন আপনার জন্য মূল্যবান, আপনার পরিবারের জন্য এটা অনেক ভ্যালুয়েবল, আপনার আত্মীয় স্বজনও কিন্তু অনেক আশা করে আছে যে আপনি যখন ভালো অ্যাডভোকেট হবেন, জজ কোর্টে ভালো ট্রায়াল লয়ার হবেন, হয় ক্রিমিনাল হতে পারেন, সিভিল হতে পারেন, অথবা ট্যাগ ভেটে হতে পারেন, যেটা ভালো লাগে আপনাকে, বা হাইকোর্ট ডিভিশনের রিট প্যাটার্ন নিয়ে ভালো কাজ করতে পারেন, ক্রিমিনাল, সিভিল, এখানে অনেক আরো হাইকোর্ট ডিভিশনের তো জজ কোর্টেও অনেকগুলো ভ্যারাইটিস রয়েছে। অনেকে পারিবারিক মামলাই শুরু করে, অনেকে এনআইটা অর্থনৈতিক মামলা ছাড়া কিছুই করে না, অনেকে মার্ডার মামলাগুলো করে, অনেকে সিভিল মামলাগুলো করে, অনেকে শুধু ল্যান্ড সার্ভে মামলাগুলো করে। আবার অনেক আইনজীবী আছেন যারা শুধু এই ভূমি বোর্ডে গিয়ে, ভূমি আপিল বোর্ডে গিয়ে শুধু ভূমি আপিল বোর্ডেই মামলা করেন। এক একজনে প্রতিদিন শুনানি করেন 15টা, 20টা, 30টা পর্যন্ত, 25টা। তো যেটা আপনাকে ভালো লাগে সেটা আপনি করেন, অপশন অনেক রয়েছে, কিন্তু আপনি অ্যাডভোকেট হন, ভালো করে প্র্যাকটিস করেন। তার জন্য আপনাকে অবশ্যই আমরা যে ব্যাচটি নিচ্ছি 60 ডেজ, 60 দিন সময় দিলে আশা করি আপনার বেসিক লেভেলটা আমরা তৈরি করে দেব, এবং আপনি প্রথমবারই আপনার সম্মান, আপনার স্বপ্ন পূরণ করবেন। তো সরলা একাডেমিতে আমরা বার কাউন্সিলের প্রিলি ব্যাচের ভর্তি চলছে, রিটেনেরও আমরা নিচ্ছি। অনেকে রিটেন খারাপ করতেছেন 2 বার করে। আবার হাইকোর্ট ডিভিশনের রেজাল্ট যেহেতু হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আমরা হাইকোর্ট ডিভিশনের ব্যাচেরও ভর্তি নিচ্ছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এতগুলো ব্যাচ তাহলে কিভাবে চালাবো? আমরা সপ্তাহে প্রতিটা ব্যাচেরই একদিন করে ক্লাস নেব। এখন একদিন করে প্রতি সপ্তাহে 4 ঘন্টার মতো ক্লাস থাকবে আপনার। 2 দিন না, অনেকে 2 দিন পড়ায়, এখন 3 দিন, একদিন করা হয়েছে। এই একদিন 4 ঘন্টা ক্লাস নেওয়া হবে। এই 4 ঘন্টায়
আপনাকে পড়ানো হবে এবং আপনার কাছ থেকে পড়া আদায় করে নেওয়া হবে। এটা আমাদের এখন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস। কারণ যেহেতু আপনি অনেক আশা নিয়ে আসেন এবং একটা একাডেমিতে যখন আসেন 2-4 জন ব্যক্তিকে বলেন যে আমি ওই একাডেমিতে যাচ্ছি, তাহলে একাডেমি তার মানটাকে রক্ষা করার জন্য আপনাকে কেমনে পাস করানো যায় তার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এবং এই 60 দিন আপনি যদি একটু মেন্টাল টর্চার এই সরলা একাডেমির পড়াশোনার চাপটা নিতে পারেন, এটা এক প্রকার মেন্টাল টর্চারই বলা যেতে পারে। আপনি প্রতিদিন পড়তেন 1 ঘন্টা, সপ্তাহে পড়তেন 2 ঘন্টা, সেখানে প্রতিদিন আপনাকে যদি আমি প্রতি সপ্তাহে পড়াবো আপনার একদিন 4 ঘন্টা, আবার এর ফাঁকে আপনার পরীক্ষা হবে একদিন, তার মানে 2 দিন পড়ছে। অথবা এমন হতে পারে সেই দিন আমরা লেকচার দিব, তারপর আপনার পরীক্ষা নেব, অথবা পরীক্ষা নেব তারপর আপনার লেকচারটা দিব। তো এই যে 4 ঘন্টা 5 ঘন্টার যে প্রেশার, আবার বাসায় গিয়ে গ্রুপে অবশ্যই আপনাকে কল দেওয়া হবে আপনি পড়াশোনা ঠিকমতো করছেন কিনা। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করি যাতে আপনার স্বপ্ন পূরণ করা যায়, কারণ প্রতিটা মানুষ হচ্ছে সুপার পাওয়ার। যারা খারাপ করে তারা যে আসলে কম বোঝে তা না, কম পারে তা না, তারা আরো বেশি পারে যারা পাস করছে তাদের থেকে। কিন্তু এই যে পরীক্ষার জন্য যে মার্কিং তোলার যে বিষয়টা, সেটাতে তারা নজর দেয় না এবং রিটেনের ক্ষেত্রে যেভাবে লিখতে হয় সেটা তারা ক্লিয়ার করে না বা সে প্র্যাকটিস করে না, এবং এমসিকিউর ক্ষেত্রে যে পড়তে হবে সেই ফরম্যাটটা তারা অনুসরণ করে না। কারণ প্রতিটারই একটা করে ফরম্যাট রয়েছে। যেমন হাইকোর্ট ডিভিশনে এবার অনেকেই খারাপ করেছে, কারণ হচ্ছে ফরম্যাটটা বোঝে নাই, এবং যে স্টুডেন্টগুলো আমার কাছে পড়েছে তাদেরকে ফরম্যাটটা আমি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছি যে এইভাবে তারা ঠিকই পাস করে গেছে। অনেকে আমাকে কল দিয়েছেন, আমি যদিও তাদের সাথে দেখা করতে পারি নাই। যারা পাস করছে তারা একদিন অবশ্যই সরল একাডেমি ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশনের 5 তলা হলরুমে আসবেন। আমি অবশ্যই তাদেরকে ইনভাইট করব। আমি আমার পক্ষ থেকে, সরল একাডেমির পক্ষ থেকে যারা পাস করেছেন জজ কোর্ট এবং হাইকোর্ট ডিভিশনে রিটেন এক্সামে, তাদেরকে অবশ্যই মিষ্টিমুখ করাবো। এবং আমরা দ্রুত সরল একাডেমি থেকে আমরা অনেকগুলো ব্যানার বের করব। এই ব্যানারে আমরা একটা বইও বের করব ব্যানার আকারে। সেখানে প্রতিটা ব্যাচে যারা যারা পাস করেছে তাদের ছবি এবং মোবাইল নাম্বার থাকবে, এবং আমরা চেষ্টা করব তারা যেন প্র্যাকটিসও ভালো করে, তাদের ড্রাফটিং থেকে শুরু করে আমরা ট্রায়ালের একটা কোর্স নিয়ে আসতেছি। অনেকে বিভিন্ন কর্পোরেটে থাকার কারণে প্র্যাকটিসটা ঠিকমতো করতে পারে না। তো প্র্যাকটিস করার জন্য যে ধরনের বেসিক যে ট্রায়ালটা, এই ড্রাফটিং অ্যান্ড ট্রায়াল কোর্সটা আমরা নিয়ে আসতেছি। অনেক আইনজীবী হয়েছেন, মামলাটা ফাইলিং করা থেকে ড্রাফটিং করা, হিয়ারিং কীভাবে করবে, ডিসচার্জের পিটিশনটা কীভাবে লিখবে, শুনানি কীভাবে করবেন, আর্গুমেন্টটা কীভাবে করবেন, জেরাটা কীভাবে করবেন, এবং জবানবন্দিটা কীভাবে নেওয়া হয়, মানে সব কিছুই আমরা এখানে তাকে হাতে নাতে শেখাবো যাতে সে এটা বুঝতে পারে, এবং পরবর্তীতে তাকে যেন বিভিন্ন মানুষের উপর নির্ভর না থাকতে হয়। কারণ আপনি 90% আপনাকে জানতে হবে, অথবা 80% আপনাকে জেনে যেতে হবে। 20% আপনি বিভিন্ন সোর্স থেকে কভার দিতে পারেন, ইউটিউব থেকে দিতে পারেন, চ্যাট জিপিটি থেকে দিতে পারেন, অথবা আপনি ফ্রেন্ড সার্কেলের মাধ্যমে বা কোনো টিচারের মাধ্যমে দিতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি 50% নিয়ে ফিল্ডে নামেন, 50% আপনাকে কেউ সাহায্য করতে যাবে না, কারণ আপনাকে সাহায্য করতে গেলে তার সময় নেই। কারণ কোর্টের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়ে যায়। সকাল থেকে ফাইলগুলো রেডি করা, হাজিরা লেখা, পিটিশন লেখা, শুনানি করা, আবার বিভিন্ন মামলা তদবির করা, তো এত কিছুর মধ্যে আপনাকে কেউ এত সময় দিবে না। এই জন্য 80 থেকে 90% প্রস্তুতি আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। তো যেহেতু সরলা একাডেমিতে অনেকে অনলাইনেও ক্লাস করছেন, আমরা চেষ্টা করি আমাদের লেকচারগুলো তাদেরকে দেওয়া, গ্রুপে আমরা দিই, এবং যারা অফলাইনে করতে চান
তারা এসে যোগাযোগ করেন, অথবা নাম্বার তো দেওয়াই আছে, সেই নাম্বারেও আপনারা কথা বলতে পারেন বা আমাকে মেসেজ করে জানতে পারেন, এবং ডিটেলস আমরা দিয়ে দেব। তো এই ছিল আজকের লেকচারটা আসলে ছিল ডাবল জিওপার্ডি Article 35 plus 2 of the Constitutional Law, and connected section under section 403 of the Code of Criminal Procedure 1898, because this provide that this proceeding subsequent of criminal proceedings, it will be applicable for the purpose of the criminal proceedings, and that the person will be convicted or acquitted from the offense or of the offense or for the purpose of the offense by the court, the another person for the purpose of the same allegations or offense never arising laws affair against that person who can be convicted or acquitted previously, because it will be applicable when identified that there is the criminal proceedings. Otherwise, it will be not applicable. Double jeopardy, Article 335 plus 2 and Section 403 of the Code of the Criminal Procedure 1898. And long times these lectures, and thank you very much with me or stay with me and listening and watching me. This is the pleasure for me, and I always support you, my viewers who are advocates or who are students for preparations bar council exam or being advocate prepare for high court permission exams. Never hesitate, call me, confirm your seat, and for admissions to confirm your seat. I hope that my lecture will be helpful for you, and Sarala Academy always support you till to exam, and after exam Sarala Academy always support you to proceed your career, to establish you in your legal field. And another announce course drafting and criminal trial, it will be going on for admissions. Thank you very much. I am Advocate Sharul Kumar Roy, Supreme Court of Bangladesh, and founder and director Sarala Academy. And thank you very much to my all viewers who are connected with me and listening and watching on live. Thank you very much. Namaskar.